ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں کہ کوئی آ کے دہشت گردی کرا دے اور ہم کھڑے ہو کر صرف یہ طنز ماریں کہ ہم وہ انڈیا نے کروا دیا. ہم روکیں. ہمارا کام یہ ہے. کتنی کک بیک دی جاتی ہے بلوچستان میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ 40% کک بیک ہے بلوچستان میں, 50% کک بیک ہے بلوچستان میں. کل رات کو مجھے ایک بہت ہی قریبی دوست نے بتایا کہ پولیس کے ہیڈ کی 3.5 ارب روپے بولی لگی ہے. بولی لگانے والے کے پیچھے بھی بولی لگانے والے ہوتے ہیں. کہوں گا ان چیزوں کو بھی SIFC کے نیچے لے آئے. گورننس کے میٹرز کو بھی SIFC کے نیچے ہی لے آئے. ہمیں بلوچستان کے معاملے کو حل کرنا پڑے گا. سوال ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر نیب ہے, دوسرے چاہیے, پتہ نہیں کیا کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. وقار گولی لگی ہو, تعیناتی ہو گئی ہو, اور جن 2 صاحبان نے مجھے بتایا کل رات میرے گھر بیٹھ کر, وہ سمجھ لیں حکومتی ہی ہے, تو وہ خود تنگ آئے ہوئے تھے اس سسٹم سے. ویلکم سیاست.PK سے. میں ہوں وقار بگاؤ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میر محمد علی. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میر صاحب, بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو سر بڑی حیران کن اپڈیٹس ہیں, ہیپننگس ہیں. افغانستان ظلم خلیزاد آئے, وہاں سے اپنا کوئی بندہ بھی لے گئے, ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی گئی, اور کچھ سیاسی پنڈتوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کو بائی پاس کر کے اب امریکہ اور افغانستان کے ڈائریکٹ تعلقات ہوں گے. اگر کسی کو ڈالنا بھی ہوگا تو وہ مڈل ایسٹ کو درمیان میں رکھیں گے, پاکستان کو نہیں رکھیں گے. پاکستان ارریلیونٹ ہو گیا. کیا یہ چیزیں سچ ہیں؟ یہ جیو پولیٹیکل گیمز ہیں وقار, یہ تو ہمیشہ چلتی رہیں گی, چلتی رہی ہیں. کبھی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں کچھ, کبھی وہ ہمارے ساتھ کچھ کرتے ہیں. دس از دا وے دنیا گوز. ہماری ریلیونس تو اس خطے میں ہمیشہ سے رہی ہے. ہنری کسنجر آیا تھا ویتنام کی وار ختم کرانے کے لیے, پہلے پاکستان آیا تھا اور ہم اسے چائنا لے کر گئے تھے. تو ہماری تو اس خطے میں رہے گی, مگر افغانستان میں امریکہ چاہے گا, میری تھنکنگ ہے, امریکہ چاہے گا کہ وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس سیدھا طالبان سے ہی نیگوشیشن ہو, ڈائیلاگز ہوں, جو بھی ہوں, اور ان کے گارنٹور قطر بن جائیں, کیونکہ قطر کی ان کی بہت اچھی زیادہ ریلیشن شپ ہمیشہ سے رہی ہے, اور ہم پہ تو وہ شک کرتے ہیں امریکنز اکثر افغانستان کے معاملے میں. تو میرے خیال میں ڈائریکٹ ہی بات ہوگی, اور جو کچھ ہوگی طالبان اور ان کے درمیان ہوگی. طالبان کا پیسہ ان کے پاس ہے, $10-11 بلین دینے ہیں طالبان کے امریکہ نے, اور ادھر 70-80 ارب ڈالر کا ہتھیار چھوڑ کے گئے. میرے خیال میں 70-80 ارب کا تو نہیں ہوگا. وہ تو ہمیشہ امریکنز ایگزیجریٹ کرتے ہیں, جو چیز چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, جو دیتے ہیں اس کو بھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ 8-10 بلین ڈالر کے ہتھیار ہوں گے, وہ دے کے وہ کیش لے لیں گے. That's all. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے کہا کہ جی پاکستان کے شکریہ ادا کیے جی, کوئی دہشت گرد پکڑ کے دیا CIA کا اور پاکستانی انٹیلیجنس کا, ایک کوئی جوائنٹ آپریشن ہوا. PTI کے لوگ تو وہاں پر لابنگ کر رہے تھے, وہ تو سوچ رہے تھے کہ عمران خان کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کوئی ہوگی. ٹرمپ کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا وہ ٹیررزم کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے نکلا, اور پھر دیکھیں یہ جو ہے نا, جی جی جو شخص بھی امریکہ سے امید لگائے بیٹھا ہے, چاہے وہ PTI کا ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آپ ہوں, ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے ماضی سے. ماضی ہمیشہ بتاتا ہے کہ امریکہ کسی کا نہیں ہوا آج تک. امریکہ صرف اپنا ہوتا ہے, اور اپنے لیے بھی اس کے مفادات اتنے جلدی چینج ہوتے ہیں, ہدف اتنی جلدی گول پوسٹ اتنی جلدی ان کے چینج ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی امید لگانا, اب کل انہوں نے ان کی تعریف کی ہے, کل برائی بھی کر دیں گے. مطلب اتنی انسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں میں. کل انہوں نے تعریف کی تھی پاکستان کی, آنے والے کل میں برائی کر دیں گے پاکستان کی, پھر اس کے 2 دن کے بعد تعریف کر دیں گے پاکستان کی.
تو یہ تو امریکہ کا وتیرہ ہے. اب کسی کو پرماننٹ امید بالکل نہیں لگانی چاہیے امریکہ سے میری نظر میں. تو امریکہ سر جب طالبان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، اپنے نمائندے وہاں بھیج سکتا ہے، تو عمران خان جب کہتا تھا کہ آپ طالبان سے بات کریں، دہشت گردی کا خاتمہ اسی طرح ہوگا بات چیت سے، تو اسے طالبان خان کہا جاتا تھا. تو یہ کل میں نے یہی ٹویٹ کیا تھا کہ جی. ہر جنگ کا آخری مرحلہ پیس ہوتا ہے. اسی لیے جنگیں ختم ہوتی ہے نا، کہ جنگیں ختم ہوتی ہے نا. کوئی دنیا میں کوئی ایسی جنگ تو ہے ہی نہیں کہ 650 سال سے چل رہی ہو ہی نہیں سکتا. تو ہر جنگ، تو اس وقت عمران خان کہتا تھا کہ پیس کے لیے نیگوشیشن کرو، تو اس کو طالبان خان کہا جاتا تھا. مگر اب تو وہی ہوا ہے، پیس کے لیے نیگوشیشن ہی ہوئی ہے. بہرحال کیا کہا جائے، از رائٹ and the ones who were calling him Taliban Khan were wrong. ٹھیک ہے. اور بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے، دہشت گردی پاکستان کے اندر جتنی بڑھ چکی ہے اور جتنی خوفناک حد تک جا چکی ہے، اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بنائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہر جنگ کا حل جو ہے وہ پیس ہوتا ہے، تو ہم تو حل کی طرف پھر نہیں جا رہے، ہم تو ہارڈ سٹیٹ بنا رہے ہیں. اور ہارڈ سٹیٹ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ہارڈ اسٹیٹ کی بہت ساری ڈیفینیشن ہارڈ اسٹیٹ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. آپ not to give a favor to anyone, I don't think we should become a hard state. مگر hard state on terrorism, yes, we should be very hard on terrorism. Hard state is a very loosely coined term, literally. اگر آپ جا کے ڈکشنری میں بھی دیکھیں اور دوسری جگہ بھی دیکھیں، تو دیکھیں ہمیں بلوچستان کے معاملے کو حل کرنا پڑے گا. سوال ہی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بلوچ قوم کی جو بھی ان کی شکایات ہیں ان کو حل کیے بغیر. ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں. وہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے. آپ انگلینڈ کے آئرش کو لے لیں، وہاں بھی جھگڑے ہو رہے تھے. ناردرن ریپبلکن کیا ہے وہ آئرش ریپبلکن آرمی کے 300 سال تک کیتھولکس اور پروٹسٹنٹ میں جھگڑے چلتے رہے، افریقہ میں جھگڑے چلتے رہے، ہر جگہ چلتے رہے. آخر میں بات آ کر بیٹھ کر، اگر آپ ایک ہی ملک کا حصہ ہیں، الحمدللہ جو ہے، تو بلوچ ایک بہت اچھی قوم ہے، عظیم قوم ہے. میرے بہت تعلقات رہے ہیں وہاں پر بچپن سے لے کر ابھی تک. ان کی محرومیوں کو دور کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان کی محرومیوں کو دور کرنے کی بات نہیں کریں گے، ہم کوئی چیز صحیح نہیں کر سکیں گے. اور بلوچستان میں جب تک صحیح نہیں ہوگا چیزیں، امریکہ تو چاہے گا ہی نہیں کہ بلوچستان میں چیزیں اچھی ہوں. یہ میرا نظریہ ہے. اس لیے کہ امریکہ کو انسٹیبل ایران چاہیے اور انسٹیبل چائنا چاہیے. ایران کے قریب ہے، ایران کا حصہ ہے آدھا بلوچستان، اور چائنا کی انویسٹمنٹ ہے بلوچستان. تو ہم جو اندھے بن کر امریکہ کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، یہ ہمیں بند کرنا پڑے گا. امریکہ بھی ہو گیا، دوسرے ممالک بھی ہو گئے، سب کے سب وہاں پہ دہشت گردی کرائیں گے. مگر ہم کوئی بچے تھوڑی ہیں کہ کوئی آ کے دہشت گردی کرا دے اور ہم کھڑے ہو کر صرف یہ طنز ماریں کہ ہم وہ انڈیا نے کروا دیا. ہم روکیں، ہمارا کام یہ ہے کسی حالت روکے، اور ہر طرف سے، ایک طرف سے تو روکے اور دوسری طرف سے بلوچوں کی جو بھی شکایات ہیں ان کو دور کریں. اور یہ بلوچستان کی رائلٹی جو ملتی ہے مختلف چیزوں پر، بلوچستان کا جو بجٹ ہے، یہ سارا پیسہ کدھر جاتا ہے، مال کہاں جاتا ہے؟ جو بلوچستان کی تو سڑکیں دیکھیں، کوئی انفراسٹرکچر کا تو نام نشان نہیں. ریاست تو پیسہ لگاتی ہے، کہیں نہ کہیں دیتی ہے. یہ بلوچستان کا اصل دشمن کون ہے؟ وہ تو کہاں جاتا ہے ان کا پیسہ؟ آپ وہاں کے حکمرانوں سے پوچھیں نا. وہاں جو بلوچستان میں حکمران ہیں ان سے پوچھا جائے نا یہ سوال. تو بجٹ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا ہے. یہ کوئی چھپ کے کیش تو نہیں مل رہا نا ان کو. جی. یہ تو کتابوں پہ مل رہا ہے ہر چیز. کہاں خرچ ہو رہا ہے سمپل سے دیکھیے. کتنی کک بیک دی جاتی ہے بلوچستان میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ 40% کک بیک ہے بلوچستان میں، 50% کک بیک ہے بلوچستان میں، سنا ہے میں نے.
अब मैं क्या कहूँ किसने सुना है किसने नहीं सुना है, मगर बहरहाल क्या कहा जा सकता है, सर आप समझते हैं बहुत क्या सी कहा चीजों जा को, सकता ब्यूरोक्रेसी के रवैये को भी समझते हैं, ये जो करप्शन करते हैं। एक जबान इज़्ज़त आम मशहूर है चीज, और आजकल ज्यादा डिस्कस हो रही है कि करोड़ों रुपए लगाकर आपकी तैनाती होती है बलूचिस्तान में, और आप जब वहां से आते हैं तो अरबों लेकर आते हैं। और ये वहां की जो सियासतदान है वो भी अरबपति हो जाते हैं, सरदार भी पूरे अरबपति। पाकिस्तान में यही होता है वकार, जी जी। पूरे पाकिस्तान में यही होता है, ब्यूरोक्रेसी में यही होता है, पुलिस में यही होता है, कस्टम्स में यही होता है, पूरे पाकिस्तान में ये होता है। मुझे अभी तक याद है 20 साल 25 साल पहले मुशर्रफ के दौर में हमने पकड़ा था गडाप थाने की पोस्टिंग 25 करोड़ रुपए में उस टाइम लग रही थी, $5 मिलियन थे। आज भी मुझे कल रात को मुझे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने बताया कि कराची के एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के हेड की 3.5 अरब रुपए बोली लगी है, कल रात को मुझे बताया गया। 3.5 ओके, अरब और जिन्होंने मुझे बताया 3.5 अरब रुपए की बोली लगी है, तो भाई वो कोई 3.5 अरब रुपए की बोली लगाएगा तो 10 अरब तो कमाएगा ना वहां से बैठकर। तो ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, कस्टम्स हो, और कौन कौन सी जगहें हो, वो तो होती इसलिए है। क्या कहा जाए, क्या कहा जाए भाई, अगर सही करना है तो सही करें, वरना ये बद से बदतर होता जा रहा है। कल उन्होंने जब 3.5 अरब रुपए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा एक डिस्ट्रिक्ट के कैसे 3.5 अरब रुपए हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा वरना दुनिया समझ जाएगी, कराची का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने कहा इस डिस्ट्रिक्ट के इतने होते हैं, और तो मैंने कहा यार किस चीज से कमाते हैं ये वापस। तो पूरी वो तफसील से बात हुई कि वो कैसे कमाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं। उनके पीछे बोली लगाने वाले के पीछे भी बोली लगाने वाले होते हैं, जिनके काम फंसे हुए होते हैं, वो हिस्सा डाल के उसकी बोली को 3.5 अरब रुपए 3 अरब रुपए जो भी किया उन्होंने। क्या कहा जाए वकार, सर अल्लाह ये बेहतरी लाए हमारे मुल्क कंट्रोलेबल है, के अगर लिए, बस आपको इसके पता है। अलावा क्या कहा जाए। मीर साहब, अगर आपको पता चल गया है, मुझे पता चल गया है, तो क्या 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 SIFC हो या फिर एंटी करप्शन हो या वो अदारे हों जिनका काम है ये, उन्हें नहीं पता होगा? उन्हें भी तो डेफिनेटली पता होगा फिर। इसका एसआईसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस, इसका एंटी करप्शन से ताल्लुक है, इसका पुलिस से ताल्लुक नहीं है, मैं एसआईएफसी से कोई SIFC का ताल्लुक नहीं इसलिए है। जिक्र किया मैंने। सिंपली पुलिस। मैंने इसलिए जिक्र किया सर, क्योंकि SIFC ने जब ये शुरू हुआ सिलसिला, तो डॉलर्स की ब्लैक मार्केट चल रही थी। जितने कमाल बेहतरीन तरीके से SIFC ने और फिर उस अदारों ने हाँ हाँ, डॉलर की ब्लैक मार्केट को कंट्रोल किया है। उससे पता चला कि डॉलर मेंटेन हुआ, मुल्क में चीजें कुछ बेहतर हुई। तो ये जो बिल्कुल किया, इतने बिल्कुल बड़े किया, घपले हैं, ये भी तो फिर इसी तरह के प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल। उन्हें अमल किया जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और क्योंकि ये मुल्क की सर कमर तोड़ रहे हैं, अगर 3.5 अरब एक तैनाती की बोली लगती है। देखिए मैं तो कहूंगा, आपने अभी आइडिया दिया है, मैं तो कहूंगा इन चीजों को भी एसआईएफसी के नीचे ले आए, गवर्नेंस के मैटर्स को भी एसआईएफसी के नीचे ही ले आए, जहां करप्शन को पकड़ना है। मगर नैब है, दूसरे चे हैं, पता नहीं क्या कौन किस किसके साथ मिला हुआ होता है वकार। वरना देखें, विदाउट कोऑपरेशन विद ईच अदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी रकम की बात हुई हो, बोली लगी हो, तैनाती हो गई हो। और जिन दो साहिबान ने मुझे बताया कल रात मेरे घर बैठकर, वो समझ लें हुकूमती ही है। तो वो खुद तंग आए हुए थे इस सिस्टम से, तो वो ये कह रहे थे मुझे। और ये और कौन अगर से ओहदे के उनकी लिए था सर, साढ़े इंफॉर्मेशन तीन अरब गलत है तो पाकिस्तान में फिर सबकी इंफॉर्मेशन गलत ये है। कौन से ओहदे की बोली थी? जी, ये कौन से ओहदे की बोली थी 3.5 अरब? पुलिस एसएसपी की, एस एसएसपी की, ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसफर की है, और अंदाजा लगा ले फिर, अगर ट्रांसफर की इतनी है तो फिर तैनाती एक की डिस्ट्रिक्ट के तो। एसएसपी की। ये सर खौफनाक है। और फिर पाकिस्तान गरीब तो ना रहा फिर तो। सोचे आप जरा।
इमरान खान ने सर बड़ी बातें की थी नहीं, फिर। पाकिस्तान गरीब है भाई। पाकिस्तान की अशराफिया गरीब नहीं है, पाकिस्तान के लोग गरीब है बेचारे। ठीक है सर, ये इमरान तो खान ने अशराफिया बड़ी की बात बातें कर की रहे हैं थी। हम। अब फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कद से भी बड़ी बातें कर दी हैं, क्योंकि ये तो चलता आ रहा है पाकिस्तान में। मगर इस तरह का स्कैंडल, ये जो तैनातियों के मामलात हैं, ये उनके दौर में भी नहीं कंट्रोल हुए। ये वजह क्या है? ये सियासतदानों से भी बड़े हैं, या मामला क्या होता है? ये पकड़े क्यों नहीं जाते? ये सियासतदान मिलकर ही करवाते हैं मेरे ख्याल में। सियासतदान अपॉइंट करते हैं, और कौन अपॉइंट करता है ब्यूरोक्रेट्स को? तो खान साहब का तो सर, खान साहब का मतलब तो था कि वो ब्यूरोक्रेट एहतसाब ब्यूरोक्रेट को करेंगे। तो अपॉइंट नहीं करता ना। खान साहब का तो ये था कि वो एहतसाब करेंगे, तो उनके दौर में ये चीजें वो रुकी। तो एहतसाब कर रहे थे नहीं, देखिए, आप अगर ये समझते हैं कि 70 साल की बेईमानी पहले साल, ये दूसरे साल में मुकम्मल तौर पर रुक जाए, ये तो अनरियलिस्टिक है ना। स्लोली एंड स्लोली रिफॉर्म्स आ रहे थे, दूसरी चीजें हो रही थी। क्या क्या आया कि करप्शन इमरान खान के दौर में रुक गई थी? बिल्कुल नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकता कि रुक गई थी। जो जो बात सच है वो मैं कहूंगा, मगर उसकी तरफ हम जा रहे थे, बस। इमरान खान को सर सजा किस चीज की मिली? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई इस पर? ये तो एक चैप्टर बंद हो गया है वकार। क्या बार बार इसके ऊपर बात करें? किस चीज पे सजा मिली? गलत सजा मिली है यार, बस। गलत वो सजा मान ही मिली लेना, है। वो कह रहे हैं, वो झूठे कह रहे हैं। केसेस में सजा मिली है, अब इससे ज्यादा और क्या अभी कहें? तक सर, आज दिन तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को किस चीज की सजा मिली, क्यों मिली। क्योंकि जो अदालतों में केसेस हैं, वो तो पूरे ही नहीं उतर रहे सर म्यार पर भी। तो भाई, देखिए ना, सियासत में यही होता है। सियासत में जब केसेस बनाए जाते हैं तो मर्जी के बनाए जाते हैं, हकायक पर नहीं बनाए जाते। हमेशा से यही होता है। अमेरिका में भी होता है, दूसरे ममालिक में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है। इसीलिए इसको पॉलिटिकल केसेस कहते हैं। और इसीलिए इंटरपोल कभी रेड नोटिस नहीं जारी करता पॉलिटिकल केसेस के ऊपर, क्योंकि इवन इंटरपोल को पता होता है कि ये जाली केसेस हो सकते हैं। तो अब इससे ज्यादा और क्या आपको सबूत दूंगा मैं? आप किसी से पूछ लें या जाके पढ़ लें। इंटरपोल पॉलिटिकल केसेस में रेड नोटिस नहीं, अरेस्ट वारंट का इशू करता। तो मतलब दुनिया को पता है, खुसूसन हमारे जैसे ममालिक में केस ही नहीं समझ आया। केस केस बहाना होता है, सजा ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। सिंपल। ठीक। पहले से डिसाइडेड होती है सजा। मेरे साहब, मौजूदा जो निजाम है, रजीम है, हुकूमत है, काबिल तरीन लोगों की यह कहा जाता है जी पाकिस्तान को तरक्की यही लोग दिलाएंगे। इस हुकूमत से कितने मुतमिन है आप? मैं नहीं हूं भाई मुतमईन हुकूमत से। सिंपल सी बात है। देखिए ना, पहले तो ये है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ना मैं सियासतदान हूं, ना मैं सियासत से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं एक वोटर हूं। मेरे वोट को बदल दिया जाएगा तो मैं तो चीख पुकार करूंगा। दूसरी चीज, यही वो लोग थे जिनको हमेशा से कहा जाता था कि बुरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं। इन्हीं को बुलाकर बिठाकर ला दिया गया है। क्या चीज इन्होंने अच्छी की है, मुझे बता दीजिए। इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट चेंज कर दिया है, बेस ईयर चेंज करके नंबर्स में इन्फ्लेशन को नीचे लेकर आ गए। हाँ, ये एक बात कर रहे हैं इस वक्त, लिटरली अगर वो हो गई तो मैं तारीफ करूंगा। ये सर्कुलर डेट उतारने की बात कर रहे हैं। अगर सर्कुलर डेट उतर जाता है तो सैल्यूट है। वो एक पहला अच्छा काम होगा। मगर उसके अलावा क्या अच्छा हुआ है? क्या किया है इन्होंने? इस मुल्क में इंटरेस्ट रेट को नीचे लेकर आए हैं, मगर वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुई। इन्फ्लेशन तो कहीं से भी कम नहीं हुए सिवाय नंबर्स में। क्या चीज? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी माइनस में है, एग्रीकल्चरल आउटपुट हमारा कम हो चुका है। देखिए, हमेशा बेहतरी आती है, हमेशा बदतरी आती है। जब तक ये हुकूमत या कोई हुकूमत रिफॉर्म्स लेकर नहीं आएगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, हर किस्म के रिफॉर्म्स लेकर नहीं आएगी, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म, जुडिशरी में रिफॉर्म्स, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम इसी तरह गोल गोल घूमते रहेंगे जिंदगी भर।
आपने सर एग्रीकल्चर की बात की और एक प्रोजेक्ट जहन में आ गया, ग्रीन पाकिस्तान। मैं चूंकि इतनी समझ नहीं रखता, कहा जाता है पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट है सर वो, सिंध में जो केनाल वाला इशू बना हुआ है। कहा जा रहा है कि सेरा को हम सरसब्ज करेंगे और उसके बाद पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आएगी भाई। ये ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट की क्या अंडरस्टैंडिंग है? ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट देखिए सिंपली इज कॉर्पोरेट फार्मिंग, इज लार्ज स्केल फार्मिंग। मगर इसके लिए हम कैसे करेंगे मुझे इसकी ज्यादा तफसीलात ना ही मालूम है ना मुझे मालूम करनी है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट। मगर जैसे जहां तक मैं समझ सकता हूँ ये कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी। 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 एकड़ के ऊपर 50,000 एकड़ के ऊपर जब आप इतनी बात करते हैं तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में चला जाता है। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग अच्छी भी है, कॉर्पोरेट फार्मिंग बुरी भी है। उसके लिए पानी की भी जरूरत है, उसके लिए बिजली की भी जरूरत है। हमारे यहाँ बिजली बहुत ज्यादा महंगी है, उसको अगर कम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हमारे यहाँ यूरिया बहुत महंगा है, उसके लिए हमें प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें आई होप दे हैव रिजॉल्व्ड इट इससे पहले कि वो ये एकर्स बेचें या लीज करें। जिनको भी लीज करनी है ये सारे मसाइल हल हो गए हो। और ये भी देखना पड़ेगा कि इससे उन हारियों का या किसानों का क्या हाल होगा जिनके पास 100 एकड़ है, सिर्फ 50 एकड़ है, सिर्फ 10 एकड़ है सिर्फ। तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि 5,000 एकड़ वाला वो उसको हड़प कर जाएगा। अल्लाह जाने, देखे क्या होता है। ठीक है सर, आखिर में बता दीजिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, सोलर की तरफ, शमसी तवानाई की तरफ जा रही है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से कोई खास पेशराई नहीं मिल रही? कोई होता है कि कोई स्कीम आ गई गवर्नमेंट की तरफ से ताकि लोगों का रुझान बढ़े, पेट्रोल और डीजल से जान छूटे? और दूसरी जनाब सोलर का जो था सर, ये एक बड़ा जबरदस्त, पाकिस्तान में चूंकि धूप बहुत ज्यादा है, ये शुरू हुआ। यूनिट्स जो खरीदने का था उसके ऊपर एक तनाजा देखने को मिला कि 60 रुपए की यूनिट गवर्नमेंट बेच रही है और 10 रुपए की खरीद रही है। तो ये हौसला अफजाई होनी चाहिए, हो सकती है पॉसिबल? पहले 27 की खरीदी थी। जी जी। पहले 27 रुपए की खरीद रही थी, उसको फौरन से कम करके 10 रुपए कर दिया है। मेरी नजर में ये फंसे हुए हैं, ये चाहते ही नहीं हैं कि सोलर एनर्जी के ऊपर लोग रिलाय करें, इसलिए कि इन्होंने ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं आईपीपीस के साथ, पावर जनरेटिंग कंपनीज के साथ। अगर एक ट्रेंड चला और सबके सब सस्ती सोलर पे चले गए तो हुकूमत ने तो इनसे बिजली खरीदनी ही है, तो वो इन्होंने तो कैपेसिटी पेमेंट तक करनी है कि जी आप हम आपसे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें हम आपको पेमेंट करेंगे। तो मुझे तो सिंपली ये लगता है। दूसरी गाड़ियों की बात हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, हम 20 अरब डॉलर का पेट्रोल, 22 अरब डॉलर का पेट्रोल डीजल हम इंपोर्ट करते हैं। दुनिया की कौन सी हुकूमत होगी वो ये ना चाहेगी कि हर तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए, अनलेस के सबके किकबैक्स हैं उन पेट्रोल, उस 20 बिलियन डॉलर में से अगर साल के 2 बिलियन डॉलर आपके किकबैक्स अगर है, तभी मैं समझ सकता हूँ कि वो कहेंगे नहीं नहीं रहने दो, पेट्रोल के रहने दो। या कन्वेंशनल गाड़ियों की कंपनी जो है वो, उनका कार्टेल इतना करप्ट है कि वो मिनिस्टर्स को करप्ट कर देता है। वरना इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी दुनिया में, चाइना में अभी मैं होकर आया था, उन्होंने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नंबर प्लेट तक अलग कर दी है, हरे रंग की नंबर प्लेट कर दी है। इतनी अच्छी लगती है आपको, रोड पे दो गाड़ियां एक साथ खड़ी नजर आती है, एक की हरी नंबर प्लेट है दूसरे की ब्लू है। हरी वाली का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो हमें तो ये करना चाहिए। हमारा तो इंपोर्ट बिल कम होगा इस चीज से, पेट्रोल का। मतलब क्या कहें, हमारे बस दिल दुखता है, जो चीज सही होने के लिए होनी है उसको गलत कर देते हैं। 27 रुपए पे बिजली खरीद रहे थे, अब 10 रुपए पे खरीदेंगे लोग। लोगों को इनडायरेक्टली डिस्करेज करने के लिए हो रहा है मेरे ख्याल में ये। उम्मीद है सर चीजें बेहतर होंगी, कोई हो सकती हैं या नहीं? उम्मीद तो है, आई एम अ डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट। आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक उम्मीद ही रखूंगा मैं तो इंशाल्लाह। मगर देखें कि मेरी उम्मीदें कितनी जल्दी पूरी होती है।
یہ اللہ کے اوپر منحصر ہے اور زمین کے اوپر جو یہ چلا رہے ہیں ان کے اوپر منحصر ہے، مگر اللہ کی تدابیر جو ہے چلانے والوں کی تدابیر سے زیادہ ہے. بس میری امید اللہ سے ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.